Believers Church Ministries, Gukas. Revive and renew your destiny. ये व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय अगर आप निकाले तो वो कहता है मैं किन किन बातों में और किस प्रकार के बातों में मैं तुझे आशीष देता रहूंगा. అందుకని ద్వితీయోపదేశ కాండం దాని 28వ అధ్యాయంలో నీవు ఒకవేళ తీసి చూస్తే వేటి అందు నేను మిమ్మల్ని దీవిస్తాను చెప్తున్నాడు. विभिन्न प्रकार के स्थानों में उसने अपनी आशीषों को प्रकट किया है. రకరకాల స్థలాల యందు తన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రకటింపజేశాడు. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने नहीं कहा. हर एक क्षेत्र में वो विभिन्न प्रकार के बातों में आपको आशीषित करने का वादा किया है. ప్రతి విధమైనటువంటి వర్గమందు అనగా ఏ ఒక్క వర్గాన్ని ఆయన వదలకుండా ఆయన అన్నాడు ప్రతి విధమైనటువంటి వర్గం నందు ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు. हर प्रकार की आशीषें मैं तुम्हें दूंगा. ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదాలు నేను మీకు ఇస్తాను. हालेलुया హల్లెలూయా. हर प्रकार की आशीष. ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదము एक प्रकार का नहीं, ఒక విధమైనది కాదు, कई प्रकार के आशीषें ఎన్నో రకాలైన ఆశీర్వాదాలు मैं तुम्हें दूंगा. నేను మిమ్మల్ని దీవిస్తాను. हालेलुया. హల్లెలూయా. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो. తండ్రి అయిన దేవునికి వందనాలు. परंतु शर्त एक रखा, కానీ ఒక షరియతు परंतु एक शर्त परमेश्वर ने हमारे सामने रखा. ఒక షరియతును దేవుడు మన ముందు పెట్టాడు. वो ये है, అదేంటంటే उन आशीषों को देखने से पहले हमें उसकी शर्त हमें मंजूर होना ఆ चाहिए. ఆశీర్వాదాలను చూసే కంటే ముందు ఆయన షరియతు మనకు తగాలి. మనం उसकी शरीयत क्या है ఆయన షరియతు ఏంటిది ये हमें देखना बहुत जरूरी ఇది है. చూడడం చాలా అవసరము. हालेलुया. హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన हमने వారలారా ब्लेसिंग्स तो लिए हैं. మనం ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాం. परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया. దేవుడు మనల్ని దీవించాడు. आप आशीषित प्रजा है उसने घोषित किया. నీవు ఆశీర్వదింపబడిన జనాంగం అని ప్రకటించాడు ఆయన. परंतु वहीं पर वो कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा. కానీ అక్కడే ఒక మాట అంటున్నాడు, నాదంటూ ఒక షరియతు ఉంది, దాన్ని నీవు పాటించాలి. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय और उसका पहला पद को आप देखें. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయం దాని మొదటి వాక్యాన్ని మీరు చూడండి. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. आमेन. इस बात के लिए एक बार बहुत जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद. దేవునికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం. सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर का एक शर्त है हमारे साथ. దేవుడు మనతో ఒక షరియతు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. शर्त क्या है? షరియతు ఏంటి? जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानने में और करने में तू पूरी चौकसी रख. चौकसी मतलब एकदम अलर्ट. నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆ ఆజ్ఞలన్నింటి యందు నీవు శ్రద్ధగా వినాలి. శ్రద్ధగా बहुत सावधानी से చాలా శ్రద్ధగా मेरी बात सुन నా మాటలు విను, और मेरा आज्ञा का पालन करता जा. మరి నా ఆజ్ఞను పాటిస్తా ఉండు. और उसको पालन करने में तू इतनी चौकसी रख कि थोड़ा सा भी उधर इधर ना हो जाए. దాన్ని పాటించుటలో నీవు చాలా శ్రద్ధగా ఉండాలి. అటు ఇటు ఏ మాత్రం తొలగకూడదు. बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं ఏ चलेगा, మాత్రం నిర్లక్ష్యం నడవదు है ना. కదా. कभी जान का खतरा हो तो हम कितना बहुत चौकसी से काम करते हैं. अरे बाप रे, जोखिम वाला काम है. ప్రాణ అపాయం ఉన్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా మనము పని చేస్తుంటాము, ఇది అపాయకరమైనదని. वैसे ही అదే విధానంలో परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन में भी हमें वैसा ही रहना है. దేవుని ఆజ్ఞను పాటించుట యందు మనము అలాగనే ఉండాలి. पर ऐसा रहते हैं क्या? అలాగుంటామా? परमेश्वर की आज्ञा पालन में हम बहुत लापरवाही करते हैं. దేవుని ఆజ్ఞను పాటించడంలో చాలా నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. क्योंकि उसमें होने वाला क्या है? అందులో ఏమవుతుంది? प्रभु सदा माफ करने वाला है. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ క్షమించేవాడు. परमेश्वर सदा माफ करते हुए लेके जाता है. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ క్షమిస్తూనే తీసుకెళ్తాడు. लेकिन नहीं मेरे प्रिय, కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, अगर हम उसकी आज्ञाओं के पालन करने में अगर हम चौकसी नहीं रखेंगे, हम लोग आलसी बनेंगे और अश्रद्धा पूर्वक काम करेंगे, तो ये आशीष
जो वो आज हमें देना चाहता है वो शायद कहीं हमसे दूर हो जाएगा। ఆయన ఆజ్ఞను పాటించడం ఎందులో ఒకవేళ మనము అశ్రద్ధగా ఉండి నిర్లక్ష్యంగా ఉండి సోమర్లుగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఏ దీవెనలైతే మనకు ఇవ్వబోతున్నాడో అవి మనకు దొరకవు. लेकिन परमेश्वर का नियम भी वही कहता है, కానీ దేవుని నియమము అదే చెప్తుంది, मेरे नियमों का पालन कर నా ఆజ్ఞలను పాటించు. और उसको पालन करने के लिए तू सावधानी से चौकसी रख। దాన్ని పాటించుటలో నువ్వు శ్రద్ధగా ఉండాలి, चौकसी జాగ్రత్తగా ఉండాలి, पक्का ఖచ్చితంగా. ऐसा है तो ऐसा ही, ఇలా ఉందా ఇలాగనే, थोड़ा सा भी एक्सक्यूज नहीं, కొంచెం కూడా ఏమాత్రం విడుదల లేదు. कुछ नहीं होता थोड़ा सा कर लेंगे। కొంచెం చేద్దాం ఏం కాదు. परमेश्वर ने बोला है लेकिन कोई बात नहीं, मैं मनुष्य हूँ, चल जाएगा। దేవుడు అన్నాడు కానీ ఎలాంటి మాట లేదు, నేను మనుషుడనే ఉన్నాను కాబట్టి నడుస్తుంది. नहीं मेरे प्रिय, కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, चाहे कुछ भी हो जाए, ఏది ఏమైనా కానీ परमेश्वर ने अगर कहा तो कहा, मैं वैसा ही रहूंगा और वैसा ही चलूंगा। దేవుడు అన్నాడు నేను అలాగే ఉంటాను, అలాగే చేస్తాను. वो जैसा उसने मुझे आज्ञा पालन का निर्देश दिया है, मैं वैसा ही रहूंगा। ఎలాగో ఆజ్ఞను పాటించమని చెప్పాడో అలాగనే నేను ఆజ్ఞను పాటిస్తాను. मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का शर्त यह है आपसे और मुझसे आशीष के पहले कि तुम मेरा कहना मान। అందుకని ఆశీర్వాదానికంటే ముందు దేవుని షరియతు నీతో నాకు ఏంటంటే నా మాటని విను. हालेलुया, హల్లెలూయా. विधि, విధి, कोर्ट को क्या बोलते हैं? కోర్టుని ఏమంటారు? विधि व्यवस्थान। విధి వ్యవస్థాన్. वो देश का और सर्वोच्च प्रजा का वो विधि है। वो विधि में ही इंसान को रहकर काम करना है, चलना है, फिरना है। ఆ దేశానికి ఆ ప్రజలకు నియమించబడినటువంటి నియమము ఆ నియమములోనే ఉండి నడవాలి, చేయాలి. तो परमेश्वर भी అయితే దేవుడును अपना विधि हमें दिया है, తన నియమాన్ని మనకిచ్చాడు. उन विधियों में ఆ నియమాలలో हमें चलना है, మనం నడవాలి, उनका उल्लंघन नहीं करना। వాటిని తిరస్కరించొద్దు. वैसा है तो हाँ कोई बात नहीं, चलने दो। అలా ఉంటే ఉండని పోని. नहीं मेरे प्रिय, కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, परमेश्वर ने जो हमें सिखाया और जो हमें बताया उसके धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार, उसकी विधि के अनुसार हमें सब बातें पालन करते रहना है। దేవుడు మనకు ఏ విధంగానైతే చేయమని చెప్తున్నాడో నేర్పిస్తున్నాడో ఆ నియమానుసారంగా మనము చేస్తూ ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. तब मैं सारे जातियों में अलग तुम्हें आशीष देता అప్పుడు रहूंगा। సమస్త జనములందరిలో నేను హెచ్చిస్తాను అని అంటున్నాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, क्या है वो आशीष है ఆ ఆశీర్వాదాలు ఏంటి? जो आज आपका पिता परमेश्वर क्या आपको देना चाह रहा మీ है? తండ్రి అయిన దేవుడు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఈ రోజు. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर आप उसके नियमों और उसकी आज्ञाओं में आप अगर परफेक्ट है तो आपको ये सारी आशीषें वो देने की वादा कर रहा है। నీవు ఆయన కట్టడలో ఆయన ఆజ్ఞలలో ఆయన నియమములో సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ నీకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. पहली आशीष, మొదటి ఆశీర్వాదము. दूसरा वचन को देखे, రెండో వాక్యాన్ని చూడండి. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वंदनाल। मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, उसका वचन में जो जो कुछ आज्ञाएं, नियम और विधियां परमेश्वर ने हमें दी है, उनको हमें पूरा करते रहना है। దేవుని మాట విని దేవుడిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలను కట్టడలను నియమములను మనం పాటించినట్లయితే అవి మనకు దొరుకుతాయి. अब विधि, ఇప్పుడు నియమము अब कलीसिया में एक विधि बन गई है। సంఘములో ఒక నియమం అయింది. हमारा विधि क्या है? संडे का, संडे की विधि है हमारी, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है कि हम संडे को कोई भी काम नहीं लेते, सिर्फ हम परमेश्वर की आराधना ही करते हैं। మన ఆదివారపు విధి వ్యవస్థ ఏంటంటే మేము ఆదివారపు దినాన ఏ విధమైనటువంటి పని చేయకుండా మేము కేవలము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం. ये हमारी विधि है। ఇది మన నియమం. अब आप मुझे बताइए, ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పండి, क्या इस विधि में पूरी कलीसिया शामिल है? ఈ ఈ ఈ నియమం అంతలో సంఘం అంతయు పాల్గొని ఉందా? बताइए, సంఘం అందరు వారు ఉన్నారా? आप विधि तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे? ఆ నియమాన్ని తెంపుతున్నారా कुछ లేదా? रेगुलर लोग हैं, बराबर वो भूखे और प्यासों की तरह आते हैं और रेगुलर संडे
अपनी विधि का पालन करते हैं। రెగ్యులర్ గా వచ్చేవారు ఆకలి దప్పికతో వచ్చి ఆదివారాన్ని వారు పాటిస్తున్నారు. मैं मानता हूँ నేను ఒప్పుకుంటాను. आप में से कुछ लोग हैं మీలోని కొంతమంది ఉన్నారు कि ये विधि का पालन कभी नहीं तोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। ఏది ఏమైనా కానీ ఈ నియమాన్ని పాటించాలి. आज मेरा कितना भी नुकसान ఈ हो రోజు जाए, నాకు ఎంత నష్టమైనా लेकिन मैं ईश्वर के लिए जो विधि मेरी है वो विधि का मैं कभी तोड़ मरोड़ करके मैं नहीं जी सकता। దేవుని కొరకైనటువంటి నియమం ఏదైతుందో దాన్ని తెంపి దాన్ని అటు ఇటు అంకరటింకర చేసి దాన్ని వాడలేను. क्योंकि ये विधि अगर मैं तोड़ूंगा ఒకవేళ ఆ విధి ఆ నియమాన్ని తెంపితే तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरूंगा। దేవుని దృష్టిలో అపరాధిని అవుతాను. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన आज వారలారా, कलीसिया ఈ రోజు సంఘము इस विधि को पूरा कर रही है। ఈ సంఘం ఈ నియమాన్ని పూర్తి చేస్తుందా? कुछ रेगुलर लोग हैं वो बराबर इस विधि का पालन करते हैं परमेश्वर के डर से, దేవునికి భయపడి రెగ్యులర్ గా ఉన్నవారు ఈ నియమాన్ని పాటిస్తున్నారు. क्योंकि ये विधि है हमारी, ఇది మన కొరకైన నియమము. ईश्वर ने हमें समझाया है। దేవుడు మనకు తెలియజేశాడు, मेरे विधियों का पालन कर, నా నియమములను పాటించు, मेरे विधियों में से कोई विधि तोड़ मत, నా నియమాల నుండి ఏ నియమాన్ని తెంపకు. मेरे विधि का पालन कर लेकिन मेरी विधि को तोड़ मरोड़ के उसको अपवित्र मत कर। నా నియమాన్ని పాటించుగానే నా నియమాన్ని తెంపి దాన్ని అటు ఇటు త్రిప్పి దాన్ని అపవిత్రపరచకు. मेरे प्रियो, आप विधि कैसे तोड़ रहे? ऐसे तोड़ रहे। మీరు నియమాన్ని ఎలా తెంపుతున్నారు? ఇలాగున. अगर हम आत्मिक इजरायली अपने आप को कहते हैं तो ये नियम में कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं। మనము ఆత్మీయ ఇజ్రాయేలీలో మనం అనుకుంటున్నామా? ఈ కట్టడలో నియమంలో ఎక్కడో కాడ इस తప్పిపోతున్నాం. विधि का हम लोगों ने पालन न करते हुए चूक रहे हैं, ఈ నియమాన్ని పాటించకుండా మనం తప్పిపోతున్నాం. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है ఎందుకనగా దేవుని ఆజ్ఞ, तू और तेरा सारा घराना मेरी आराधना करे। నీవు నీ ఇంటి వారందరూ నన్ను ఆరాధించాలి. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, परमेश्वर के वचन और उसके नियम कहता है कि मैं और मेरी घराना यहोवा की सेवा करेंगे। దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నేను నా ఇంటి వారందరూ యెహోవాను సేవించదము. उस समय यहोशुआ के सामने ये समस्या खड़ी हुई, మరి ఆ సమయంలో యెహోషువ ఎదుట ఈ సమస్య నిలబడ్డది. तब यहोशू ने कहा, అప్పుడు యెహోషువ అన్నాడు, तुम सब जाओ और तुम कुछ भी कर लो, మీరందరూ వెళ్ళి ఏమైనా చేసుకోనండి, लेकिन కానీ నేనైతే मैं और मेरा घराना నేనును నా ఇంటి వారును हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। మేము ఆయనను సేవించడానికి पूरी సిద్ధంగా. इजराइल मंडली को उसने चैलेंज कर दिया, ఇజ్రాయెల్ సంఘం అంతటికి ఆ సమూహం అంతటికి హామీ చేశాడు. ఆయన चैलेंज किया, హామీ చేశాడు, तुम सब कहीं भी जाओ, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, लेकिन मैं కానీ నేను और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करने నా जाएंगे। ఇంటి వారును దేవుని ఆరాధించదము. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. ऐसे लोग कहाँ हैं आज? ఈ రోజు ఇలాంటి వారు ఎక్కడున్నారు? ऐसे लोग कहाँ हैं ఇలాంటి వారు ఎక్కడున్నారు ఈ రోజు? जो इस तरह चैलेंज देकर खड़े होने वाले, ఈ విధంగా హామీ ఇచ్చి నిలబడేవారు. कुछ भी हो जाए, ఏది ఏమైనా కానీ आज मेरा कितना भी नुकसान ఈ రోజు हो, నాకు ఎంత నష్టమైనను मैं परमेश्वर की विधि को नहीं तोड़ूंगा। దేవుని నియమాన్ని నేను తెంపను. आज हमारे परिवार के जनों का परमेश्वर में उपस्थिति ना होने के कारण उनके जीवन आज सूखेपन से गुजर रहे हैं। ఈ రోజు ఎంతో మంది మన కుటుంబంలో ఉన్నవారు దేవుని సన్నిధిలో ఉండకపోవడం ద్వారా వారి జీవితాలు ఈ రోజు ఎండిన విధానంలో ఉన్నవి. उनका जीवन असंतुष्टि का जीवन बन गया है, వారి జీవితము అసంతృప్తి జీవితమైంది. उनको समझ में नहीं आ रहा है వారికి అర్థమవుతలేదు कि वो कैसे प्यासे हैं, వారు ఎలా దాహముతో ఉన్నారు, कैसे भूखे हैं, ఎలా ఆకలితో ఉన్నారు. वो खुद के समझ में भी नहीं आ रहा। వారికి అర్థమవుతలేదు అది. लेकिन मेरे प्रियो, కానీ నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, आप जब प्रभु में है మీరు దేవుని యందు ఉన్నారు, तो आपको ये बात समझ कर మీరు ఈ మాటను అర్థం చేసుకొని उन्हें भी परमेश्वर के पास में लाना है। వారిని దేవుని యొద్దకు తీసుకొని రావాలి. पूरा परिवार इन विधियों का पालन करना है। కుటుంబం అంతయు ఈ నియమాలను పాటించాలి. हालेलुया, హల్లెలూయా. पूरा परिवार इस नियम का पालन करना है। కుటుంబం అంతయు నియమాన్ని పాటించాలి. इसलिए हम लोग कभी कभी बताते रहते हैं, అందుకని కొన్నిసార్లు మేము చెప్తూ ఉంటాం, पूरा परिवार के साथ में आइए, కుటుంబంతో సహా రండి. ये परमेश्वर का आज्ञा है। ఇది దేవుని ఆజ్ఞ. तू और तेरा सारा घराना, నీవు నీ ఇంటి వారందరూ सब लोग तृप्त हो जाए, అందరూ తృప్తి పొందాలి. और सब लोग मेरी सानिध्य में आए అందరూ నా సన్నిధికి రావాలి, और मेरी आत्मा के भरे जाए। నా ఆత్మలో నిండాలి అన్నాడు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, तीसरा पद को पढ़ लो। 3వ వాక్యాన్ని చదవండి. धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू
खेत में। पहली आशीष, మొదటి ఆశీర్వాదము. कहाँ तू आशीषित रहेगा? ఎక్కడ దీవించబడతాం? नगर में। పట్టణములో. जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में हम आशीषित नजर आए लोगों के लिए। ఏ పట్టణంలో మనం ఉంటున్నామో ఆ పట్టణంలో ప్రజల కొరకు ఆశీర్వాదకరంగా కనిపిస్తాం. जब लोग तुझे देखे तो ये कहे कि ये यहोवा का है। ప్రజలు నిన్ను చూసినప్పుడు అనాలి ఈయన యెహోవా వాడు. ये कब होगा? ఇది ఎప్పుడవుతుంది? कैसे होगा? ఎలా అవుతుంది? जब आप इन आज्ञाओं का और नियमों का पालन करेंगे तब। ఈ ఆజ్ఞలను పాటించినప్పుడు అవుతుంది. ఇది ये छोटी बात नहीं है, ఇది చిన్న మాట కాదు. ఇది ये छोटी बात नहीं है। ఇది చిన్న మాట కాదు. आप अपने गुगूस शहर के लिए अगर आप आशीषित है, आपको कोई जानता है, अरे नहीं फलाना व्यक्ति एकदम अलग व्यक्ति है, उसका नाम यहोवा का कहलाता है। నీవు ఈ గుగ్గూస్ పట్టణం అంతట్లో నీ గురించి అరే పలానా వ్యక్తి ఆయన ఒక విశేషమైన వ్యక్తి, ఆయన యెహోవా వాడై ఉన్నాడు. कौन कहे लोग आपको? ప్రజలు ఏమనాలి నీ वो విషయమై? यहोवा वाला है, ఆయన యెహోవా వాడు, वो एक अच्छा मसीही व्यक्ति ఒక है। మంచి క్రైస్తవ వ్యక్తి. आपकी सभ्यता वो देख रहा है, నీ సభ్యత్వాన్ని నీ విధిని ఆయన చూస్తున్నాడు. आपका आना जाना देख रहा నీ है, రావడం పోవడం చూస్తున్నాడు. आपका घूमना फिरना देख रहा నీ है, తిరగడం చూస్తున్నాడు. आपके एक्टिविटीज पर उसका नजर నీ है। పనుల మీద వారి దృష్టి ఉంది. आप छोटी बात नहीं समझना इसको, నీవు చిన్న మాట అనుకోకు, దీన్ని बहुत बड़ी बात है। చాలా పెద్ద మాట. हालेलुया। హల్లెలూయా. जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां पर आप कौन है ये लोगों को पहचान में आए। ఏ పట్టణంలో, ఏ ఊర్లో, ఏ వీధిలో, ఏ వాడలో మనం ఉంటున్నామో అక్కడ ఉన్న వారి గుర్తింపులోనికి మనం రావాలి. पहली आशीष क्या है? మొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటిది? आपको लोग क्या कहें? నిన్ను ప్రజలు ఏమనాలి? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। నీవు Amen. పట్టణములో దీవింపబడుదువు, हाँ, పొలములో దీవింపబడుదువు. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये दो आशीषें एक ही वचन में लिखे हैं। రెండు ఆశీర్వాదాలు ఒకే వాక్యమందు రాసి ఉన్నవి. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसको ध्यान में रखे। దీన్ని ధ్యానించండి. दो आशीषें यहाँ पर परमेश्वर ने प्रकट किया। రెండు ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. एक है, ఒకటి, तू जिस स्थान में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में तू रहता है, तू धन्य कहलाया जाए। ఏ స్థానమందు, ఏ వీధిలో, ఏ వాడలో, ఏ పట్టణములో నీవు ఉంటున్నావు అక్కడ నీవు దీవించబడుదువు. लोग क्या कह रहे हैं आपके ప్రజలు నీ आपके విషయమై विषय में? నీ విషయమై ప్రజలు ఏమంటున్నారు? लोग आपके विषय में क्या गवाही दे रहे हैं? ప్రజలు నీ విషయమై ఏమని సాక్ష్యం आपको ఇస్తున్నారు? लोग क्या समझ रहे हैं? ప్రజలు నిన్ను ఏమని అనుకుంటున్నారు? आपको क्या समझ रहे हैं वो? ప్రజలు నిన్ను ఏమనుకుంటున్నారు? वचन में लिखा है, వాక్యమందు రాసింది, धन्य हो तू नगर में। నీవు పట్టణములో దీవింపబడుదువు. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर इस नगर में कोई अगर ब्लेसड व्यक्ति अगर कोई है तो लोग आपका नाम ले। ఈ పట్టణంలో ఎవరైనా దీవింపబడిన వారై ఉంటే ప్రజలు వారి పేరు తీసుకుంటారు. दूसरी आशीष, రెండవ ఆశీర్వాదము, तू धन्य होगा कहां पर? खेत में। పొలములో దీవింపబడుదువు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपका व्यवसाय जो भी है वो आपका खेत है। నీ వ్యాపారం, నీ వ్యవసాయం ఏదైతే ఉందో అది నీ పొలము. यस, कुछ भी हो सकता। అది ఏమైనా కావచ్చు. अगर आप नौकरी कर रहे हैं నీ ఉద్యోగం तो చేస్తున్నావా? आपकी नौकरी आपका खेत है। నీ నీ ఉద్యోగం నీ పొలము. आपकी नौकरी जो है आपका खेत है। నీ ఉద్యోగం నీ పొలమై ఉంది. आमेन। ఆమేన్. आपका खेत धन्य हो, प्रभु कहता है। నీ పొలములో దీవింపబడదు అని దేవుడు అంటున్నాడు. आपका छोटा सा छोटा व्यापार क्यों ना हो, చిన్నదానికంటే చిన్న వ్యాపారమే वो కావచ్చు, आपकी खेती है, అది నీ పొలము. उसमें आप धन्य, అందులో నీవు ధన్యుడవు, मतलब आप उसमें आशीषित रहे। అనగా నీవు అందులో దీవింపబడుదువు. अगर हम उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों और उसके विधियों के अनुसार चलेंगे, रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे तो हम अपने व्यापार में, अपने खेत में हम आशीषित और धन्य रहेंगे। ఆయన ఆజ్ఞలు, ఆయన కట్టడలు, ఆయన నియమానుసారంగా మనం ఉండి మనం నడిచినట్లయితే మనం మన పొలములో దీవింపబడతాం. उसके बाद అటు తర్వాత चौथा पद को हम देखेंगे। నాలుగో వాక్యాన్ని చూద్దాం. चौथे पद में लिखा है, నాలుగో వాక్యంలో రాసింది, धन्य हो तेरी संतान,
सबसे बड़ा आशीष तो ये है। అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇది. देख रहे हैं आप सब लोग? మీరందరూ చూస్తున్నారా? वचन में देख रहे हैं? వాక్యంలో చూస్తున్నారా? देखिए, చూడండి. देखिए क्या है सबसे बड़ा आशीष ये। అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇది. लाखों करोड़ों रुपया हमारा कोई काम का नहीं है, లక్షల కోట్ల రూపాయలు మనకు పనికిరావు. उससे कोई जीने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, దానితో బ్రతికేవారైనను చచ్చేవారైనను ఎవరు లేరు. पर सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो ये है। అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకి ఇచ్చినది ఏంటంటే అది ఇది. जब हम उसके नियमों से और उसके आज्ञाओं और उसके विधियों में हम बने रहेंगे तो सबसे बड़ी आशीष ये है जो वो कह रहा है। ఆయన ఏదైతే అంటున్నాడో అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం ఆయన ఆజ్ఞలు కట్టడ నియమం ముందు మనం నిల్చున్నప్పుడు వస్తుంది. क्या है वो? ఏంటిది అది? धन्य हो क्या? जोर से बोलो। గట్టిగానండి. हाँ, संतान। నీ గర్భఫలము ये बहुत बड़ी आशीष है, చాలా పెద్ద ఆశీర్వాదం ఇది. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ఎందుకనగా దేవుని వాక్యంలో రాసింది गर्भ का फल గర్భఫలము यहोवा इच्छु యెహోవా అనుగ్రహించు బహుమానం. బహుమానము. गर्भ का फल यहोवा की ओर से बहुमान है। గర్భఫలము యెహోవా అనుగ్రహించు బహుమానము. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. यहोवा ने हमें वो गिफ्ट के रूप में दिया, फ्री में ऐसा गिफ्ट दिया कि वो कोई मनुष्य और या कोई हमें दे सकता है, ऐसा आशीष परमेश्वर ने दिया है। యెహోవా మనకు దాన్ని బహుమానంగా ఏ మనుషుడని ఎవరైనాను ఇయ్యని దానిని ఆయన ఉచితముగా మనకు బహుమానంగా ఇచ్చాడు. क्या है? ఏంటది? धन्य हो तेरी संतान। నీ గర్భఫలము దీవింపబడును. हालेलुया। హల్లెలూయా. कितने लोग चाहते हैं? ఎంతమంది కోరుతున్నారు? जितने बाल बच्चे वाले हैं वो सब इसे आंखों में ऐसा लगा लेते हैं शायद। ఎంతమందికి అయితే బిడ్డలు ఉన్నారో వారందరూ ఈ వాక్యాన్ని ఇలా పెట్టుకుంటారు. आपकी संतान कैसे हो? నీకు ఎలా సంతానం కలగాలి? ఎలా ఉండాలి? कैसा होना चाहिए? మీ సంతానం ఎలా ఉండాలి? कैसा होना चाहिए? जितने बाल बच्चे वाले हैं वो अपना हाथ उठाकर कहे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। నా బిడ్డలు నా పిల్లలు ఇలా ఉండాలి. कौन नहीं चाहता? ఎవరు కోరరు? आपकी संतान को क्या होना चाहिए? మీ మీ గర్భఫలం ఏమై ఉండాలి? धन्य होना चाहिए। అది దీవింపబడాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर आपकी संतान अगर गलत है నీ సంతానమే పొరపాటై ఉంటే तो आपको कितना दुख होगा बताइए। ఎంత దుఃఖం అవుతుంది మీకు? वहीं पे अपोजिट पद, అక్కడే వ్యతిరేకమైన విరుద్ధ పదము. पर प्रभु कहता है కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, तू यदि मेरी नियमों का, मेरे आज्ञाओं का और मेरी विधियों का पालन अगर तू करता रहेगा तो तेरी संतान कैसे रहेगी? धन्य रहेगी। నీవు నా ఆజ్ఞలను నా కట్టడను నా నియమాన్ని నీవు పాటించినట్లయితే నీ గర్భఫలము దీవింపబడును. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, इस संसार में सबसे बड़ा आशीष यही है माता पिता के लिए। తల్లిదండ్రుల కొరకు ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే గొప్ప దీవెన ఇదే. अगर आपकी संतान మీ గర్భఫలము अगर गलत निकल गया, ఆయన కొంచెం తప్పుడుగా వచ్చాడు అనుకో, తప్పుడు ఆయన కొంచెం బాగులేడు, गलत निकल गया ఆయన समझो, తప్పుడు వాడై ఉన్నాడు. ఇక अगर गलत संतान है కొంచెం ఆ పదము చెడువాడు, చెడు సంతానమై ఉంటే तो माता पिता कैसे लगेगा? తల్లిదండ్రులకు ఎలా అనిపిస్తుంది? वो जीते जी వారు బ్రతికి ఉండగానే रोज ప్రతిరోజు जहर का प्याला पीते रहेंगे। విషపాత్రను తాగుతూ ఉంటారు. हर माता पिता को पता है ये। ప్రతి తల్లిదండ్రులకు తెలిసేది. आपकी संतान धन्य तब रहेगी जब आप परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और उसके विधियों का पालन करते रहेंगे। నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞలను కట్టడలను నియమాలను పాటించినప్పుడే నీ గర్భఫలము దీవించబడును. संसार में इससे बड़ा और खुशी की बात
और कुछ भी नहीं है। లోకములో దీనికి మించినటువంటి సంతోషకరమైన మాట ఇంకా ఏది లేదు. आज कितने माता पिता अपने संतानों के कारण आज रोते हैं, ఈ రోజు ఎంతో మంది తన గర్భఫలాన్ని బట్టి తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు. उनके कारण వారిని బట్టి कभी कभी हमारे भी गवाही और अपना नाम खराब हो जाता మన है। సాక్ష్యము మన పేరు పాడైపోతుంది. ऐसे माता पिता के लिए प्रभु का कहना यह है, तेरी संतान धन्य होगी। అలాంటి తల్లిదండ్రుల కొరకు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నీ గర్భఫలం దీవింపబడును. तू मेरे आज्ञाओं और मेरे नियमों का पालन कर, ఆజ్ఞలను నా నియమాలను तो పాటించాలి. मैं तेरी संतान को मैं धन्य करूंगा। నీ గర్భఫలాన్ని నేను దీవిస్తాను. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। आमेन। अब यहाँ देखिए मेरे प्रियो, ఇప్పుడు ఇవి చూడండి నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, सबसे पहले परिवार में परमेश्वर ने संतान को आशीष दिया, మొట్టమొదట దేవుడు కుటుంబంలో ఉన్న గర్భఫలాన్ని దీవించాడు. फिर उसके बाद हमारी भूफल यानी हमारे खेत बाड़ी में हमारे व्यवसाय में जो कुछ भी निकलता है वो सब हमारे लिए धन्य रहेंगी। మరి అటు తర్వాత మన భూఫలము అనగా మనము పొలంలో చేన్లలో ఏదైతే వస్తుందో అది దీవించబడును. फिर उसके बाद దాని తర్వాత गाय, మరి నీ बैल దుక్కిటెద్దులు, और बकरी भेड़ बकरियां, గొర్రె మేకలు, हमारे बच्चे, మన మందలు, जो कुछ भी तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर में है, పశువుं को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। ఏవైతే మీ ఇళ్ళల్లో ఉన్నవో దేవుడు పశువులను ఆశీర్వదించాడు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. पशुओं को भी प्रभु ने आशीष दिया। పశువులను దేవుడు जो ఆశీర్వదించాడు. हमारे घर में रहते हैं वो सबको उसने ब्लेस किया। మన ఇంట్లో ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటిని దేవుడు దీవించాడు. वो सब बढ़ेंगे। అవన్నీ ఎదుగుతాయి. उस समय पैसा कौड़ी ऐसा नहीं है, जिनके पास में जानवर होते थे वो सबसे बड़े धनी ఆ होते थे। సమయంలో ధనము డబ్బు లేదు. ఎవరి దగ్గరైతే పశువులు ఉండేవో వారు ధనవంతులు. यहाँ वो सब संपत्ति के रूप में प्रभु बता रहा है, ఆ ఆస్తిని అంతయు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు. संपत्ति के रूप में बता रहा ఆ है। ఆస్తి అంతయు చెప్తున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हमारी पूरी संपत्ति धन्य है, మన ఆస్తి అంతయు దీవించబడును. हमारा सब कुछ बढ़ता जाएगा, మన అన్ని हम ఎదుగుతూనే ఉంటాయి. आशीषित होते जाएंगे। మనం ఆశీర్వదింపబడతాం. गाय बैल भेड़ बकरी जो कुछ भी हमारे घर में फलता है वो सब फलदायी रहेगा। మన ఇంట్లో ఏవైతే పెంపొంది పారుతున్నావో ఎడ్లు గొర్రెలు మేకలు పశువులు ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ ఎదుగుతూనే ఉంటాయి. सब कुछ को मैं आशीष दूंगा, వాటన్నిటిని ఆశీర్వదిస్తాను. वो बढ़ते जाएंगे, అవి ఎదుగుతూనే ఉంటాయి, बढ़ते जाएंगे, ఎదుగుతూనే ఉంటాయి. और तो उनके कारण धनी बनता जाएगा। వాటిని బట్టి నీవు ధనవంతుడు అవుతావు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. इतने सारे फायदे हैं मेरे प्रियो, ఇన్ని లాభాలు ఉన్నవి నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, इतने सारे आशीषें हैं मेरे प्रियो। ఇన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నవి నా ప్రియమైన వాళ్ళరా. उसके विधियों के पालन करने से, ఆయన కట్టడలను నియమాలను పాటించడం उसके ద్వారా, आज्ञाओं और नियमों का पालन करने से ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన నియమాలను పాటించడం ये ద్వారా सारी आशीषें मैं तुम पर रखूंगा। ఇవన్నీ ఆశీర్వాదాలను నేను మీ మీదకి తీసుకొస్తాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. 5वां पद, 5వ వాక్యము, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती। धान्य उठाते हैं वो टोकरी धन्य है करके लिखा है। నీవు ధాన్యం ఇచ్చే ఎత్తే గంప అది దీవించబడును అంటున్నాడు. और घर में మరి ఇంట్లో तुम्हारा आटा सानने वाला कटोरा भी धन्य है। बहुत छोटी बात है। ఆ చిన్న మాట, పిండి పిసికే అటువంటి పాత్ర ఉంటది కదా, ఆ గిన్నె हाँ, అది కూడా దీవింపబడును. आप आटा काय में सानते? ఆ పిండి ఎందులో పిసుకుతారు మీరు? हाँ, ఓ గిన్నెలో. वो भी धन्य है। मतलब क्या है? అది కూడా దీవించబడును అంటే तुम అర్థం, इतना सा आटा सानोगे, అది ఇంత పిండి పిసుకుతావు 15-20 रोटियां बन जाएंगी, 15-20 రొట్టెలు అవుతాయి. सब लोग खा के तृप्त हो అందరు जाएंगे। తిని తృప్తి నొందుతారు. परमेश्वर ने वहां तक भी आपको आशीष देने का वादा किया है। అక్కడి వరకు దీవిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. तेरी टोकरी धन्य है। खेत में तुम जो धान्य उठाते हो वो धन्य है, इसलिए धन्य है कि वो आशीषित है। నీవు ఏ గంపతోనైతే ధాన్యం ఎత్తుతున్నావో ఆ గంపయు దీవించబడి ఉన్నది, అందుకనే అది దీవెనకరంగా ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. और तुम्हारा जो आटा सानने की जो प्लेट है वो भी धन्य है। तुम इतना सा आटा गूंदोगे,
10 लोग खा जाएंगे। నువ్వు పిండి పిసికే గిన్నె అది దీవించబడి ఉంది, కొంచెం నీ పిండి పిసికే నువ్వు అందరూ తిని తృప్తి పొందుతారు, वो भी ब्लेस्ड रहेगा। అది దీవించబడి ఉంటుంది। हालेलुया। హల్లెలూయా। क्या क्या आशीषें हैं ये सब? ఏమేం దీవెనలు ఉన్నాయి? यही तो चाहिए। ఇవే కావాలి। पैसा बंगला काम का नहीं, డబ్బులు ये భవనము आशीष। పనికి రావు, ఇవి దీవెనలు। आमेन। ఆమేన్। हालेलुया। హల్లెలూయా। हालेलुया। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।